आदाब नाजरीन, होप टुडे इंडिया न्यूज में आपका इस्तकबाल है। अल्लाहपुर डिवीजन के मुख्तलिफ अफराद आज कुकटपल्ली एमएलए माधवराव कृष्णाराव से मिले और कॉर्पोरेटर सबिया गौसुद्दीन और मिट्टल डिस्ट्रिक्ट सेल प्रेसिडेंट मोहम्मद गौस का शुक्र अदा किया। उन्होंने अल्लाहपुर डिवीजन के लिए नए कब्रिस्तान अलॉट किए। बुजुर्गों ने कहा कि पुराना कब्रिस्तान बिल्कुल भर चुका था और सालों से मरहूमीन को दफन करने में बड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए नई जमीन कम्युनिटी के लिए बहुत मुफीद होगी। एमएलए ने कहा कि यह मसला कई मरतबा उनकी नोटिस में आया था और पूरी जांच के बाद अलॉटमेंट दिया गया। उन्होंने कहा कि इस काम को सियासती बनाना दुरुस्त नहीं। कॉर्पोरेटर ने कहा कि अल्लाहपुर की तरक्की एमएलए के सहयोग से तेजी से जा रही है। अल्लाहपुर के सीनियर लीडर मोहम्मद अब्दुल रहीम ने भी एमएलए का शुक्र अदा किया। मजीद खबरों के लिए होप टुडे इंडिया न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बड़े भाई बाहर है वाले पूरे अंदर आ जाओ। बस ये स्पीकर से अच्छी है। ये कौन सा स्पीकर है पूछ रहे लोग। आज जब आप सब लोग अल्लाह बड़े हजरात, बड़े बुजुर्ग, तमाम जो भी है हमारे मुसलमान भाई से आके मुलाकात करे थे, आप सब लोगों ने कहा था कि एमएलए साहब की सदारत में अल्लाहपुर, आप सबको बेहतर मालूम है कि हर एक बस्ती में हमने डेवलपमेंट को लेके, मैं हर एक गली में इस देख के नजर में रखते हुए ऑफिसरों को लेके हम लोग जो कुछ भी हर एक बस्ती के हिसाब से जो वर्क, और एक जो मसला जो ग्रेवयार्ड का मसला था, जो कि हमारे पास राजीव गांधी नगर में ग्रेवयार्ड है, लेकिन उसमें ज्यादातर पूरा जाने के कारण हर किसी की ख्वाहिश थी, हर एक मुसलमान भाई की ख्वाहिश थी कि हम आपको ग्रेवयार्ड देना, बल्कि हर कोई भी अर्जी करे थे एमएलए साहब से। तो वो मद्देनजर रखते हुए एमएलए साहब ने बिल्कुल वादा किया था कि बेशक मैं ज़रूर, जिस तरह से मैं हिंदू भाइयों के लिए मैं ग्रेवयार्ड का इंतजाम करा हूँ, उसी तरह से मैं मुसलमान भाइयों करता हूँ, बल्कि एमएलए साहब वादा करे थे। सिर्फ आप लोगों के कहने पर, सिर्फ आप लोगों ने जब अर्जी किया तो एमएलए साहब ने ये बात मानी में हमने सफदरनगर, यूसुफ नगर एरिया में मुसलमानों के लिए 1 एकड़ 20 गुंठे जमीन का इंतजाम कब्रिस्तान के लिए किया, जो कि बहुत जरूरी थी, क्योंकि डेवलपमेंट जिंदगी में तो कई काम होते हैं, अच्छे बुरे काम सब होते हैं, लेकिन आखिरत का काम बहुत जरूरी था। उसके लिए आप लोग कहीं भी देखो कब्रिस्तान की जद्दोजहद चल रही, लेकिन माशाल्लाह हमारे डिवीजन में ऐसी कोई मसला नहीं है, क्योंकि राजीव गांधी नगर में ऑलरेडी हमारे पास था कब्रिस्तान। उसमें उसके बावजूद भी हमारे एमएलए साहब, आवाम बढ़ गई, पब्लिक ज्यादा हो गई, मुसलमान भाई ज्यादा है, मुसलमान बस्तियां अल्लाहपुर में ज्यादा है, उनके सोच के हमारे एमएलए साहब एक और लैंड जरूर देना, इन लोगों को और एक लैंड देना, ये तो अच्छा रहता, बल्कि आगे वाली नस्ल बढ़ते जा रही, बल्कि सोच के एमएलए साहब गुजारिश है, हर मस्जिद में जाओ, जुमा है, मस्जिद में जाओ, लेटर पैड बयान, नमाज से पहले बयान के बाद बयान करो। पुराने कब्रिस्तान को बंद किया गया है, नए कब्रिस्तान में दफन होंगे। अगर वो जिद करे, वो करे तो जिसके बहू को वो लेके जाओ। बंद है कब्रिस्तान पुराना, सिर्फ अल्लाहपुर डिवीजन के वास्ते खुला, बस्ती के लीडर, बस्ती के इमामा सबको इतला कर दो, मेहरबानी। कहीं बोल दो हमारे अब्बा है, हमारे अम्मी है, लड़ने रहे, परसों मैं नसीर में गए, नहीं सुन रहे, रोज में जाहिद में गए, नहीं सुन रहे। ये डिसीजन ले लो, अपने अपने मस्जिदों में ऐलान कर दो, तो कोई आते हो, नहीं तो कोई नहीं आने वाला है, वो इसी ग्राउंड रहता हो। सॉरी గ్రేవ్యార్డ్ కావాలా వద్దని ఆలోచిస్తున్నాం అనేది ఇది ఒక దరిద్రమైన చాట. నేను ఇచ్చిందా, ఇంకోటి ఇచ్చిండా అది ఎగేసారు. మనకు కావాల్సింది గ్రేవ్యార్డ్, ముస్లిం కావాల్సింది గ్రేవ్యార్డ్. పెద్దమంది పోరాడుతూ ఉన్నాం, సభ్య రోజులు కానీ, ఇప్పుడున్న పెద్దలందరూ కానీ, రహీం భాయ్ కానీ, ముజీద్ కానీ, బాబు అందరూ కూడా అక్కడ మనం అర్థస్థాపనలో ఉంటారు. ఒకటే మీకు చెప్తా ఉన్నాను, ఈ రాజకీయాలనే అంటే దరిద్రానికి ఎక్కడ లేదు. నేను ఇప్పుడు అఫీషియల్ ఇచ్చిందా, అన్అఫీషియల్ ఇచ్చిందా అనేది పెద్ద ఇష్యూ చేస్తారు. వాళ్ళే వచ్చారు, వాళ్ళే కండవలు వేసారు, వాళ్ళ దండలు వేసారు, వాళ్ళే జెండా ముంచారు.
మళ్ళీ పోయి మేమే తెచ్చినా మీరే తినరా పోయి మాకు కావాల్సింది గ్రేవాడు ముస్లిం గ్రేవాడు ఎవరు తెస్తా నాకేంది నేను నాకు సభ్యా గౌసుతో వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే రాజీవ్ గాంధీ సంబంధించిన ఎస్టీపీ ఉందో అది కూడా ముస్లిం సోదరులు ఉన్నారు కదా మరి వాళ్ళకి ఎస్టీపీ కావాలి కదా వాళ్ళకు చుట్టుముట్టు కాంపౌండ్ కావాలి కదా 200 కోట్లు 200 crores పెట్టి ఎస్టీపీ తయారు చేసి దానికి అక్కడ మనం ఇచ్చాం దాంట్లో ఎవరితో మీరు రంగోజీ వాడు చనిపోయే ముందు వాడు యాక్చువల్గా ప్లాట్లు కట్టాడు రూమ్లు ఉండే ఆయన చోట రూమ్ ఆయన మరి అవి ఏమన్నా గ్రేవాడు అడిగినా దాన్ని పలగొట్టి ముస్లిం గ్రేవాడు వాళ్ళు ఇప్పుడు మాట్లాడిన దొంగలంతా ఇప్పుడు ఎవరైతే నేను కోర్టులకు వెళ్ళినా కేసులకు వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ రోజు దాన్ని కబ్జా పెట్టే ప్రయత్నం చేశారు దాన్ని కబ్జా పెట్టి ప్లాట్లు చేసి అమ్ముదామంటే నేను ఆ రోజు సీరియస్గా తీసుకుంటే అప్పుడు అసలు సార్ నాకు ఫోన్ చేసాడు ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంఐఎం పార్టీ ఒకటి ఉండే అప్పుడు ఫ్రెండ్లీ ఉండి ఇద్దరము అసలు సాబ్ ఫోన్ చేస్తే అసలు సాబ్ ఇట్లా మనకు కావాలి ఎమ్మెల్యే సాబ్ ముస్లిమ్స్ కావాలంటే ఇద్దరం కలిసి మనం ఆ రోజు ప్రయత్నం చేసుకుని వచ్చాం సరే ఈ నడుమ కాంగ్రెస్కి వెళ్ళిండే కానీ అసలు సాబ్ మనబడి ఉండే కదా నా ఎలక్షన్లో అసలు సాబ్ నాయంబడి ఉన్నాడు మన సభ్య గౌసులు అసలు సాబ్ మనబడి ఉన్నాడు ఎంఐ మనం కలిసి పనిచేసాం ఇద్దరం కలిసి దాని గురించి అడిగాం నేను ప్రయత్నం చేశాం అక్కడ హిందువులందరూ కలిసి వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు కదా మాకు కూడా ఇవ్వాలన్నప్పుడు దాన్ని బ్రహ్మాండంగా దాంట్లో కట్టించాం ఇప్పుడు హిందువులతో ప్రాబ్లం లేదు వీళ్ళు పుట్టిస్తున్న ప్రాబ్లం వస్తుందండి ముస్లింల ప్రాబ్లం మీ మధ్యలో ప్రాబ్లం నేనేం చేశాను గౌసుద్దీన్ వచ్చి అన్న మరి దాన్ని కాల్ చెప్పి మరి మీరే ఛాన్స్ అన్న ఇంటికి వచ్చారు ఈ 1 year వస్తే మీకు మాట ఇచ్చి మీ సమక్షంలోనే మెగావన్ ఫోన్ చేసి బిడ్డ మీరు కాల్ చేస్తావా కాల్ చేయవా మా ముస్లిం గ్రేవాడు కట్టాలి అంటే వాళ్ళు 25 తారీఖు అని డేట్ ఇచ్చింది అక్టోబర్ 20 డేట్ ఇచ్చింది నేను కాల్ చేస్తాను వాళ్ళు 18% కాల్ చేయకపోతే బిడ్డ నీ సంగతి నీ డబ్బులతో అంటే మీ అందరూ వచ్చి అడిగితే నా డబ్బులతోనే కాంపౌండ్ కట్టేయండి కమాన్ కట్టేయండి అని చెప్పి కట్టించాం ఇక అన్న మీరే రండి ఒకసారి వచ్చి లోపలికి వచ్చి జెండా గుంజిపోండి 2 పెడుతున్నామని మీ సభ్య గౌరవం చెప్తే సరే బద్ద మంచి పని చేస్తున్నామని పెట్టారు మీరందరూ పిలిచారు నేను వచ్చినాను వాళ్ళు వచ్చి చెడగొట్టాలని కాంగ్రెస్ మా గవర్నమెంట్ ఉంది నువ్వేంటి ఇస్తావు నాయన నేను గెలిచినాడా ఈ అయ్యే జాగిరి కాదు కుక్కడపల్లి మీద జిరిగా పట్టుకొని గెలిచిన నువ్వు రాదంటే ఎట్లా నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నీకు పార్టీ నిజంగా అక్కడ ఎరగడ్డ ఇస్తాను మన ఎలక్షన్లో పెట్టి గ్రేవాడ్ ఇస్తామని చెప్పి ఈరి ఎర్రగడ్డలో 3 గ్రేవాడ్లు ఒప్పుకున్నారు సైడ్ 3 में कहते वो ఎర్రగడ్డ में కూడా సెంటుకి ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ ఇస్తే వరకు నడుస్తుంది సెంటు తీసుకొస్తే 40-50 కార్ల వాసన వస్తుంది మీ సెంటు క్యాన్సల్ చేసుకోండి అది మేము గ్రేవ్ గార్డ్కి ఇచ్చాం ఆల్రెడీ ఒక బొంద ఉందంట తెలుసా ఒక బొంద ఉంది మీరు కాల్ చేయమని చెప్పి మనం నానా ప్రయత్నాలు చేస్తాం రోజు వచ్చి వాట్సాప్లో పెట్టి ఆయనోడియనికి వీడోడియనికి మంచి బ్రహ్మాండ కాంపౌండ్ కట్టు 2 కోట్లు శాంక్షన్ చెప్పి ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి వద్దన్నాడు రేవంత్ రెడ్డి గ్రేవ్ గార్డ్ పెట్టుకొని ఓ ఇందిరాగాంధీ కా నామ్ కదా నువ్వేనా భయ్ నేనేమో నాకు కావాల్సింది ముస్లిం గ్రేవ్ గార్డ్ ఆ గ్రేవీ గార్డు ముస్లిం చెందకపోతే మాధవరావు కృష్ణారావు అంటే చూపెడతాను కొడుకు మంచి పని మళ్ళీ ఏదో అయితే सोना सोना है तो सोना नहीं दिए क्या दिए मुस्लिम आदमी डबल बेडरूम नहीं दिए इंदिरा माँ इंग्लू नहीं दिए 2 साल हो गए।